लक्ष्मी शरणं प्रपद्ये वेदांताचार्यवद्यो मे सन्ततां सदा हृदि कृष्णश्री पदनाभुषीनाथपद्मक्षणान् ब्राह्मणान् यतिराट् गोविन्द भट्टारकान् वेदान्त्याख्यं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधं श्रीरङ्गेश्वर केशवार्यकमलाभासान् भजे केशवम् केशवार्य कृपापात्रं द्विसमाधिगुणार्णवं श्रीशतादिशानं सद्यागुणसम्पदां शरणं भवपीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीमच्छटारिषटकोपयतीन्द्ररङ्गिकाद्यात्मजातमुनिभिः गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीषटकोपयामः श्रीरंगे दिन्दुना करुणया प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसम्मकार्यमुनिपादाम्बुजेन्दिरं दान्तिक्षान्तिदयादिभिश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रे मद्रङ्गजटार्योगिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपुरीश्वरषड्गुणासंयमीन्द्रेण दृष्टम् यस्तात्मानं सुन्दरेण नरहरिहृदयद्योगिने दुःखसादात्पाग्य श्रीरङ्गकारि प्रभुतिपतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवेतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररग्वेक्षकारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयुतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररुद्राक्षडगोपयुति वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटारिसंलब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वेदरघूद्वहाद्य षडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशिकते शाश्वतं सेवे रङ्गधुरीणशासनवसं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गषटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षाभरं श्रीमद्रङ्गषटारिवीररघुराल्लब्धागमान्तद्वयं षाडम्बविवर्तितं शुभगुणैः भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमाद्यं सदा वेदान्तदेशीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्येति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं द्विसमाधिगुणार्णवं श्रीशटादिशानं दयापात्र ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहदस्तविधराणि अस्मन् गुरो भगवतो सदैव सन्तोः रामानुजशरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव श्रीमद्गुरुगुणं प्रणमामि मूर्ध्नाभूतं सरस्वदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेणकालयित्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुखं गोद्यकृष्णं पाराद्यं संयावयन्ति सोऽप्युक्तायां श्रीगणपतिव्याबलाकृत्य भुङ्क्ते गोदादश्रीनिजं भूयेवास्तु भूयः தங்கற்கிருப்பாவை பல்பதியால் பாடை கொடுத்தாள் நற்பாள் நமமாலை நற்பாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடி பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி மாத்தம் நாங்கடவா தூராடி பூரம் மேன்மேலும் மிகவளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்த ரங்கநாத்து உழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்து நீ உரைத்த தையொரு திங்கள் பாமாலையாய் அன்புடனே அடியேனு கருள் செய்தி கீசென்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே பாசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்தி வாசகர் குடலாட்சியர்
மத்தினாலோ கொடுத்த தைரவங்கேட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி சேஷவன பாட உன்னி கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். இந்த பாசுரத்துல ஈசு கீசு என்று எங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே கேட்டிலையோ. ஈசு ஈசு அப்படின்றது அந்த எம்பெருமான சொல்லக்கூடிய விஷயத்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்றத பிச்சு பிட்டு அப்படின்னு நாமே சொல்றா போல அந்த பறவைகள் அப்படி சொல்ற பீசு பீசுன்றது. அதனால எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களை எப்பவும் சொல்லணும் அப்படின்றது இதுல இருந்து தெரியுது. என்று எங்கும் ஆனை சாத்தன், ஆனை சாத்தன் அப்படின்றதுக்கு வலியன் பரத்வாஜ பக்ஷி அப்படின்னு சொல்ற. அதனால இந்த புறாக்கள் கூட போன பாசுரத்துல புல்லும் சிலம்பினகான் அப்படின்னு சொல்றது இத்தனை நாள் தூங்கிட்டு எழுந்திருக்குச்சே அது ஆரவாரம் பண்ற விஷயத்த சொல்லி, இந்த பாசுரத்துல ரெண்டாவது பெண் பிள்ளை வீட்டுக்கு போறதுனால கொஞ்ச நாள் ஆனது அப்படின்றதுனாலையும் இதுங்கள்லாம் அந்த பறவைகள்லாம் வெளியில இரை தேட போகச்சே ஒன்னோட ஒண்ணு சங்கேதம் பண்ணிண்டு அதுங்க பாஷையில அவ பேசிட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கு இரை தேட போறது அதை காண்பிக்கிறது. சரி, அது அப்போ அந்த இரை தேட போடுறது கூட எதுக்கு அந்த பகவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு அது பேசுறது. ஏன்னா அந்த இறையை நாமும் சம்பாதிக்கிறோம். நமக்கு பிராத்த காலம் ஆச்சுன்னா அபிமன காலம் ஆச்சுன்னா உபாதான காலத்துல மொத்தம் 5 காலங்கள். அது 2 விதமான காலங்கள் இருக்குது. அதாவது முதல் 6 நாள் பிராத்த காலம், 2வது 6 நாள் சங்கவ காலம், 3வது 6 நாள் மாத்தியான்ய காலம், 4வது 6 நாள் அபரான்ன காலம், அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 6 நாள் சாயான்னம் அப்படின்னு. இது கர்மாக்களை பண்றதுக்கு உண்டான கால விசேஷங்களை பகல் போது 5ஆ பிரிச்சு கர்மாக்களுக்கு, அதாவது நித்திய நைமித்திக கர்மாக்கள் பண்றதுக்கு உண்டான காலமா பிராத காலத்துல சந்தியாவந்தனாதிகள்லாம் பண்ணி பண்றதுக்கும், சங்கவ காலத்துல பொதுவா சொல்றேன் பிராயசித்தாதிகள்லாம் பண்றதுக்கும், மாத்தியான்ய காலத்துல நாம பகவத் ஆராதனங்கள்லாம் பண்றதுக்கும் தேவத ஆராதனைக்கும், அதுக்கப்புறம் அபரான்ன காலத்துல பிதிர்காரியங்கள் பண்றதுக்கும், இப்படி சாயான்ன காலம் அது அஸ்தமன போது அது பிரிச்சிருக்கு. இப்ப சொல்ற காலம் என்னது அப்படின்னு சொன்னா பஞ்சகால பிரக்கிரியைன்னு பரமை காந்திகளுக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு இது பொதுவா இருக்கக்கூடிய கர்மாக்களை பண்றதுக்கு வர்ணாசிரம தர்மங்களை பண்ணக்கூடிய கால விசேஷம் இப்ப சொன்னது. இப்ப சொல்றது அந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் யாருடைய ஆராதனமா சொல்றது, அதாவது உள் புகுந்து பார்த்தா சாட்சாத் எம்பெருமானுடைய ஆராதனமா சொல்றது. வர்ணாசிரம தர்மங்கள்ல நேர எம்பெருமானுடைய ஆராதனமா தெரியாது. சூரியனை வணங்குறது, சந்தியாவந்தனம்னா சூரியனை வணங்குறது. சூரியன்ல காயத்ரி இருக்கா, ஒருவேளை காயத்ரியா இருக்கா, ஒருவேளை சாவித்திரி ரூபமா இருக்கா, ஒருவேளை சரஸ்வதி ரூபமா இருக்கா, இப்படின்லாம் அது சொல்லியிருக்குது. அனமாதிரியான கர்மாக்கள் சாயங்காலம் அக்னியை தொழறது இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்குது. அதனால அது நேரடியா அது பகவானுடைய ஆராதனம்னு தெரியாது. ஆனா எல்லா உள்ளேயும் எம்பெருமான் இருக்கிறதுனால அவன் தான் ஆராதிக்கிறான்றது பரமை காந்திகளுடைய வேதத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை பரமை காந்திகள் கொண்டிருக்க. மேலெழுந்த வாரிய அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறவா அந்தந்த தேவத்தையை நாம தோழறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். சரிதானே? அதாவது ஒரு
ஒரு ப்ரமோஷன் அது இது ஆபீஸ்ல கொடுக்குறான்னு சொன்னா நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டே கொடுக்குறான் அப்படின்னு சில பேர் நினைச்சிருக்கான். ஆனா அல்டிமேட்டா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவன் தான் ப்ரொபரேட்டர் தான் நமக்கு தரத்துக்கு இவன் ரெக்கமெண்ட் பண்றான், அவன் தான் தரான்னு தெரியுது. அது போல அதை தெரிஞ்சவன் தெரிஞ்சுக்கிறான், தெரியாதவன் நம்ம மேனேஜரே நமக்கு கொடுக்குறார் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். அது போல சாஸ்திரார்த்தத்தை நன்னா ஊன்றி தெரிஞ்சுக்காதவா அந்தந்த தேவத்தை ஆராதிக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கிறான். சாஸ்திரார்த்தத்தை நன்னா ஊன்றி ஆராய்ந்து பார்த்து தெரிஞ்சவா என்னது ஆலோட்ய சர்வசாஸ்திராணி விசாரிச்ச புனப்புனः இதமேகம் சுனிஷ்பன்னம் தேயோ நாராயண சதா. வியாசர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி ஆலோட்டி ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தா மாத்திரம் போறாது, அது இங்க இப்படி சொல்லிருக்கே அங்க அப்படி சொல்லிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஆலோட்டிய சர்வசாஸ்திராணி எல்லா சாஸ்திரங்களையும் ஆராயணும். ஏதோ ஒண்ணுத்த பார்த்துட்டு நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, எல்லா சாஸ்திரங்களையும் ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். ஒரு சட்டத்துல ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரிபேட் வாங்கணும்னா கூட அந்த லா மொத்தத்தையும் பார்த்தாதான் இதுக்கு ரிபேட் உண்டா இல்லையான்னு. நாம இங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர் கூட இது கிடையாதுன்னு சொல்லுவான், ஏன்னா அவன் மொத்தம் பார்த்துருக்க மாட்டான். ஆனா அதை என்ன பண்றா, அதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கா, இன்னென்ன கேட்டகரிக்கு எக்ஸம்ஷன் உண்டு அப்படின்னு அந்த செக்ஷன்ல சொல்றேன். இந்த ஆன மாதிரி ஆலோட்ய சர்வ சாஸ்திராணி விசாரியச்ச புனப்புனः மறுபடியும் மறுபடியும் விசாரிக்கணும். அது நாம ஒரு தடவை ஆராய்ஞ்சு பார்த்தா போறாது, மறுபடியும் மறுபடியும் அதை விசாரிச்சு அதை ஸ்புடம் போடணும். இதமேகம் சுனிஷ்பன்னம், ரொம்ப நிஷ்பன்னம் சுனிஷ்பன்னம், ரொம்ப தேறின பொருள் என்னது, தீர்ந்த பொருள் அப்படின்னா ஜேயோ நாராயண சதா, எப்பவும் நாராயணன் தான் தியானம் பண்ணணும். அப்படின்னா எப்பவும் நாராயண தியானம் பண்ணணும்னா இப்ப இந்த தேவதைகள்லாம் காத்தாலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற வரையில் இதே காரியம் தானே, தேவதாராதனம் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒவ்வொரு தேவத்தையும் ஆராதனம் பண்றவே. அப்படின்னா அது அந்தர்யாமியா பெருமாள் இருக்கா, அவன் தான் இந்த கர்மாக்கள் மூலமாகவும் ஆராதிக்கப்படக்கூடியவன், ஆராத்தியன் அவன் தான் அப்படின்றது தெரிஞ்சு. அதனால இது எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு சொன்னா, கீசு கீசு என்று எங்கும் அப்படி. அதாவது அதனால நாம் அந்த உபாதான காலம்னு சொன்னேன், அது இந்த 2வது காலம் பரமை காந்திகளுடைய காலம் என்னது அப்படின்னு சொன்னா, அபிகமன காலம், உபாதான காலம், யுஜ்யா காலம், சுவாத்தியாய காலம், யோக காலம் அப்படின்னு 5 ஒரு நாள் முழுக்க. அது பகல் போத மாத்திரம் அப்படி பிரிச்சு 5 காலமா அந்த கர்மாக்களை பண்றதுக்கு. இது பரமை காந்திகளுக்கு எப்பவுமே பெருமாளை தியானம் பண்ணமானால ஒரு நாள் 60 நாளையும் ராப்பகல் மொத்தத்தையும் 5 காலமா பிரிச்சுது. அதுல அபிகமன காலம் அப்படின்றது காத்தால எழுந்து நாம காரியங்கள்லாம் பண்ணி பெருமாளை சேவிக்கணும். அந்த சேவிக்கிற பர்யந்தம் இப்படி சொல்லச்சே திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வரும், அது எல்லாத்துலயும் அது புருஷாளுக்கு தானே சந்தி சாவித்திரி குளிக்கிறது, சந்தி சாவித்திரிலாம் அப்புறம் பெருமாளை போய் சேவிக்கிறதுன்னு அப்படின்னு. அப்படி இல்லை, ஸ்திரீகளுக்கும் உண்டு. ஸ்திரீகள்லாம் தீர்த்தாமாடினா ஸ்நானத்தை பண்ணி கண்ட ஸ்நானத்தை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெத்திக்கெல்லாம் இட்டுண்டு தலைவாரிட்டு நெத்திக்கு இட்டு பகவத் சந்நிதியில போய் அவளும் பெருமாளை சேவிக்கணும். எப்படின்னா புருஷன் தான் மாத்திரம்தான் சேவிக்கிறான். ஸ்திரீகள் சேவிக்கிச்சே அந்த ஆத்துல யார் பெரியவாளா இருக்காளோ அவ பிள்ளை பசங்க மாட்டு பொண்ணு எல்லாரையும் பகவத் சந்நிதியில் ஆஷின்னு போய் இவாவா இதா பொண்ணு மாட்டு பொண்ணுன்னா கல்யாணம் ஆற பர்யந்தம் அவளோட சேர்ந்து பெருமாளை சேவிக்கணும். அது காலமா காரியம் விதிச்சிருக்கு இல்ல. அதனால அது ஸ்திரீகளுக்கு இல்லையா, அபிமான காலம்லாம் புருஷாளுக்கு மாத்திரம் தானே அப்படி இல்லை. அதுக்கப்புறம் உபாதான காலத்துல, அதனால அபிமான காலத்துல புருஷனும் இந்த சந்தியாவந்தனாதிகள் பிரம்ம யஜ்ஞம் அது இது அவபாசனம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெருமாளை சேவிக்கணும். ஸ்திரீகளும் பெருமாளை இப்படி சேவிக்கணும். அவ என்ன பண்ணணும்னா குழந்தைகளோட மாட்டு பொண்ணோட சேவிக்கணும். அப்படி சொல்றது சாஸ்திரத்துல.
சரி, அந்த அபிகமன காலம் அது. ஆனா அதாவது இன்றைய போது நன்னா பூர்ணமா நன்னா பெருமாளுடைய திருவாராதனத்துல போகணும் அப்படின்னு. உபாதான காலத்துல பகவத் ஆராதனத்துக்கு உண்டான சாமகிரிகள் பொருள்களை சம்பாதனம் பண்ணும். 2வது காலத்துல அது அந்த வைதிக காரியத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கவ காலம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அது 2வது பிராத காலம் ஆன உடனே அதுக்கு 6 நாள் கணக்கு உண்டு. இதுக்கு அந்த 6 நாள் கணக்கு கிடையாது. பெருமாளுக்கு அது நம்ம காரியம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அபிகமனம் முடிஞ்சிருது. உடனே உபாதானம். உபாதானம்னா தேவையான பொருள்களை இது பண்றது. அந்த காலத்துல தான் தளிகை எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்திரீகள் விஷயத்துல வச்சு. ஏன்னா பெருமாளுக்கு தளிகை இவன் பொருளை சம்பாதிச்சுன்னு வந்தான்னா அவ அந்த பொருளை கொண்டு பக்குவம் பண்றான். அதனால அதுக்கப்புறம் இஜ்ஜா காலம் அப்படின்னு அந்த பெருமாளுக்கு அது சுலபமா சொல்லணும்னா இந்த திருவாராதனம் மணி அடிச்சு பண்றமே அதெல்லாம் இஜ்ஜா காலத்துல வருது. இஜ்ஜா காலத்துல வருது. அது மாத்திரம் இல்லை, சாப்பிடுற வரையில் இஜ்ஜா காலம். பெருமாளுக்கு பண்றது யாகம்னு பேர். பெருமாளுடைய திருவாராதனம் யாகம்னு பேர். நாமெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு அனுயாகம்னு பேர். அது தொடர்ந்துதான யாக விசேஷம் இல்ல. இந்த அது யாகம்னா பொருளை சமர்ப்பிக்கிறது தான். பொருளை சமர்ப்பிக்கிறது. இது பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது யாகம். நாம என்ன பண்றோம், வயத்திற்கு அந்த பொருளை போடுறோம். ஜாடராக்னி பெருமாள் வைஸ்வானராக்னியா அது உள்ள இருக்கா, வயறு உள்ள அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதனால எப்படி அது அனுயாகமாகும்ன்றதுக்காக பிரசங்காத்து சொன்னேன். இல்ல, நாம சாப்பிடுறது அனுயாகம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்ன, வைஸ்வானரா பெருமாள் இருக்கான் அந்த வயத்துல. அதனால அது அனுயாகமா இருக்கு. இது பர்யந்தம் இஜ்ஜா காலம்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் சுவாத்தியாய காலத்துல நம்முடைய இதெல்லாம் அதாவது வேதம் ஓதுறது அப்படின்னு பொதுவா சொல்லுவார்கள். வேதம் ஓதுறது அப்படின்னு சொன்னா அதான் நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றது, குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியான தொழிலெல்லாம் பண்றது. அதாவது நம்முடைய உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கு உண்டான மேன்மையான வாழ்க்கைக்கு உண்டான பொருள் ஈட்டக்கூடிய ஞானமோ ஞானத்தை சம்பாதிக்கிறதோ, அந்த சம்பாதிச்ச ஞானத்தை கொண்டு காரியங்களை பண்ணி பொருள் ஈட்டுறதோ, இதெல்லாம் உபாதான காலம். உபாதானம் இல்லை, சுவாத்தியாய காலம் அப்படின்னு பேர். அந்த காலத்துல இப்படி எல்லாம் இல்லை. இவ கேவலம் அத்தியனம் பண்ணிட்டே இருப்பா, வேதத்தை சொல்லிட்டே இருப்பா, ராஜாக்கள் மாதிரி இருக்கும், இவாளை ரட்சிச்சுடுவான். அதனால இவ தனியே இது மாதிரி ஆபத்து காலத்துல தான் ஆபத் அனந்தரா விருத்தின்னு நாம இப்ப சேவக விருத்திக்கு போயிட்டு, அதுதான் அந்த சுவாத்தியாய காலத்துல நாம பண்ண. சரி, சேவக விருத்தி போய் ஒருத்தங்க கை கட்டிண்டு வேலை பண்ணி பணத்தை சம்பாதிக்கணும். சரி, அதுக்கப்புறம் இது எப்போ வரையில்னா ராத்திரி நாம சாப்பிடுற வரை. மத்தியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சா விட்டு அது தொடக்கமா ராத்திரி நாம சாப்பிட்டு முடிச்சு படுத்துக்க போற பர்யந்தம் இந்த சுவாத்தியாய காலம். அப்புறம் யோக காலம். யோக காலத்துல என்னன்னா எம்பெருமான நம்முடைய மனசுல போன பாசுரத்துல சொன்னாலே உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து நான் படுத்துக்கிச்சே உள்ளத்துல கொண்டு இருந்தாதானே எழுந்துக்கிச்சே மெல்ல எழுந்திருக்க முடியும் அவனை பெருமாள். அதனால அது தொடக்கமா அந்த முன் பாசுரத்துல சொன்ன எழுந்துக்கிற பர்யந்தம் யோக காலம். அதான் மறுநாள் பின்னால எழுந்துக்கிற வரை யோக காலம். அந்த யோக காலம் முடிஞ்சதுன்னா உடனே அது தொடக்கமா எழுந்தது தொடக்கமா பண்றது அபிகமன காலம். அதாவது நாம பல் தேய்ச்சி குளிச்சு எல்லாம் பண்ணி ஸ்நானம் செஞ்சு பண்ணி பெருமாள் சந்தியில போய் சேவிக்கிற பதினெட்டு அபிகமன காலம். இப்படி சங்கிலி துவக்கா வருது. சரி, இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த பட்சிகள் ஏற்கனவே திஜம்னு சொன்னோம். பிராமணாலும் திஜாள், பிறப்பு ஒண்ணு. அது தவிர இந்த உபநயனம் பண்ணி பண்றது அது, அதனால ஒரு பிறப்பு வருது மந்திரத்தினால. அதனால திஜன்னு பேரு. அப்படி இப்ப இதுலயும் ஸ்திரீகளுக்கு அப்ப ஸ்திரீகளுக்கு கிடையாதான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். இந்த உபநயன ஸ்தானத்துல ஸ்திரீகளுக்கு விவாகம் சொல்லுது. அந்த விவாகத்திலேருந்து அவளுக்கு அந்த கர்மாதிகாரம் எல்லாம் வருது. அதனால்தான் இவனோட கூட சேர்ந்து அவுபாசனம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஆரம்பம் அவுபாசனம், அதுக்கப்புறம் மேல மேல அக்னிஹோத்ராது. அதனால இந்த திஜன்னு சொல்லக்கூடியது. அதனால்தான் புல்லும் சிலம்பினகான்னு சொன்னார்.
புல்லு கூட சாஸ்திர வசியத்தை இல்லாத கேவலம் முட்டையா விழுந்து அதுக்கப்புறம் அடக்காக்கப்பட்டு குஞ்சா பொறிக்கிற அந்த அதனால அது திஜன்னு 2 பிறவி உடையது. அந்த புல்லு கூட எழுந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னான். இந்த பாசுரத்துல என்னன்னா ஈசு கீசு என்று எங்கும் ஆனை சாத்தன் அப்படி கலந்து பேசின பேச்சரவம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த திஜனா இருக்கக்கூடிய நம்ம போல சாஸ்திர வசியனா இருக்கக்கூடிய திஜன் இல்லை. அது கூட என்ன பண்றதுன்னா இரை தேட போறது. அந்த இரை தேட போறதுக்கு அது என்ன பண்றது பகவத் ஆராதனமா அத நினைக்கிறது. அதனால்தான் கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் அந்த இறைய ஏன்னா அந்த இறையை எப்படி தேடுறதுகள் அதுங்க அப்படின்னு சொன்னா தனக்கு மாத்திரம் இல்லை, தன் குஞ்சுகளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஆகவதாளுக்கும் அது சேர்ந்து பண்றது. அதனாலதான் இந்த இடத்துல ஆனைச்சாத்தன் அப்படின்னு அந்த பட்சிக்கு பரத்வாஜருடைய பேர் வச்சிருக்கு. பரத்வாஜருடைய பேர் பரத்வாஜ பட்சின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா முன்னமே பதபதார்த்திலேயே சொல்லியிருப்பேன். பரத்வாஜ சதி ஆராதனம் பண்றதுல அதித்தி ஆராதனம் பண்றதுல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர். பரத்வாஜ ரிஷி ஆசிரமத்துல ராமன் கூட இது பண்ணியிருக்க, ராமனை கூட அவர் ஆராதிச்சிருக்கார். அந்த மாதிரி அவர் பிரசித்தமா அவர் அதனால பரத்வாஜ ஆதித்யம்னே பேர். ஒரு ஆத்துல விசேஷ ததியாராதனம் பண்ணா அதுக்கு என்ன சொல்லுவா பரத்வாஜ ஆதித்யம் மாதிரி இருந்தது. அதாவது பரத்வாஜருடைய சமாராதனை அந்த பாகவதாளுடைய ததியாராதனை எப்படி பண்ணான்னு ராமாயணாதிகள்ல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கோ அதை போல இந்த ஆத்துல பண்ணான்னு சொல்றதுக்கு பரத்வாஜ ஆதித்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா மாதிரி இந்த பக்ஷியினுடைய பேர் அப்படி இருக்கிறதுனால இது பகவதாராதனத்துக்கும் பாகவதாராதனத்துக்கும் இரை தேட போச்சே அந்த பெருமாள் நாமத்தை சொல்றது. அதுக்காகவே சம்பாதிக்கிறோம். நாமெல்லாம் ஒரு வஸ்து வாங்குறோம்னு சொன்னா மார்க்கெட்ல போய் இந்த வஸ்து வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இது ஆத்து பெருமாளுக்கு உகந்தது, இந்த பதார்த்தத்தை வாங்கலாம், இந்த பழத்தை வாங்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த எண்ணத்தோட வாங்கலாம். ஆத்து பெருமாளுக்கு உகந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆத்து பெருமாள் அம்சம் செஞ்ச உடனே யார் யார் சாப்பிட போறாளோ அவளுக்கு எல்லாம் உகக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆத்து பெருமாளுக்கு அம்சம் பண்ணி சிவனுக்கெல்லாம் அம்சம் பண்ணா அப்சுப்ரக்ஷி பேர், அதை சாப்பிடக்கூடாது. சிவன் நிர்மால்யம்னு பேர். சிவன் கோவில்ல முன்னெல்லாம் பிரசாதமே கொடுக்க மாட்டா. இப்போ எல்லா கோவில்லையும் லட்டு கூட கொடுக்குறான், திருப்பதி மாதிரி. அது வேற அல்ல. சிவன் கோவில்ல பிரசாதமே கிடையாது. சிவன் நிர்மால்யம் அப்படின்னு பேரு. சரி, அது சாப்பிடக்கூடாது. அதனால இந்த இடத்துல என்ன விசேஷம்னா இந்த பக்ஷி எப்படி இந்த பரத்வாஜாதித்யம்னு பேரை வச்சிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பரத்வாஜாதித்யம்னு சொல்லலாமா? இதுதான் இந்த பட்சிகள்லாம் பாகவத்தால உபச்சரிக்கிறதுக்கும் தான் இரை தேட போறது அப்படின்னு சொல்றது சரியா? அந்த பேர் இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப சரி. எப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலேயே விபீஷணனை ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு மகாராஜ பிரபுதிகள், அதான் சுக்ரீவன்ல அங்கதன் அவள்லாம் மொத்த பேரும் சொல்றான் விபீஷணனை ஏத்துக்கூடாது, அவன் எதிரி பக்கத்துல இருந்து வரான்னு ஏதோ சொல்றான். அந்த கதை தெரியாதா? விபீஷணன் தடுக்கிறான். அதாவது விபீஷணன் வரான் லங்கையிலேருந்து பெருமாளை அடையறதுக்காக. ஏன்னா தன்னுடைய அண்ணனுக்கு ராவணனுக்கு அவன் உபதேசம் பண்றான், இந்த மாதிரி சீத்தையை விட்டுடு, ராமன் வரான், இனிமேட்டு நாம இன்னமும் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு. உடனே நீ யார் எனக்கு உபதேசம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவனை அவமதிக்கிறான். சரி, இனிமேட்டு இந்த இடத்துல இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை, இப்படி நல்லத்தை எடுத்து சொன்னாலும் அவமதிக்கக்கூடிய தன்மையாளன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பெருமாள் இடத்துல சரணம் அடையறதுக்கு வரான். ஆகாசத்துல பறந்து வரான். ஏன்னா ராட்சசன் தானே, அதனால அப்படி வரான் இந்த கரைக்கு. அப்போ சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே அப்படின்னு நிவேதித மாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம்னு உறக்க சொல்லிட்டு வரான்.
சொல்லிட்டு வருது. அதாவது என்னன்னா, அந்த பெருமாளை இவன் அடையச்சு, பெருமாள் பக்கத்துல மத்தவாள்லாம் இருக்காளே, அப்ப பெருமாளுக்கு அவ அணுக்கர் தானே. ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு பெரிய மேனேஜரை பாக்குறதுக்குன்னு போனா கூட அங்க இருக்கிற அட்டெண்டர் இருக்கானே, அந்த அட்டெண்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் உள்ள போக முடியும். அது போல இவாள்லாம் அணுக்கரா பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நிவேதித மாங்கிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம், விபீஷணம் வந்திருக்கான்னு நீங்க அவன் இடத்துல சாப்பிங்கோன்னு இவன் சொல்றான். அந்த ரீதியில அப்படி சொல்லச்சே அவ மொத்த பேரும் பெருமாள் இடத்துல அவன் அயோக்கியன், அந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்கான், அதனால அவன் வேவு பார்க்க வந்திருக்கலாம், நம்முடைய பலாபலத்தெல்லாம் அறியறதுக்காக வந்திருக்கலாம், இல்ல இன்னைக்கு அண்ணனை விட்டுட்டு வந்தவன் நாளைக்கு நம்மையும் தான் விட்டுட்டு போக மாட்டான்னு என்ன நிலைமை, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பலவாரா தடுக்கிறா. அந்த தடுக்கச்ச எல்லாருடைய வார்த்தையும் கேட்டுட்டு நானும் ஒண்ணு சொல்றேன் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை அப்படின்னு ராமன் ஆரம்பிக்கிற. அதுல ஆரம்பிக்கச்சே சில விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லி அவள்லாம் சரணாகதன்னு வந்தவாளை காப்பாத்திருக்கா. நான் பெரிய இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல வந்துட்டு தசரத சக்கரவர்த்தி மகனாவும் பிறந்து அதுக்கப்புறம் வசிஷ்டர் குருகுலத்துல வாசிச்சு விஸ்வாமித்திரர் இடத்துல வேற நான் பழகி சில மந்திரங்கள்லாம் கத்துண்டு இவ்வளோ பிரசித்தி இருக்குச்சே, நான் ஒரு சரணாகதன்னு வந்தவனை கைவிட்டேன்னா அது அழகே இருக்காது, அந்த மாதிரி விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லச்சே 2-3 விற்த்தாந்தங்கள் சொல்றான். இவாள்லாம் சிவி சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு தொடையே அறுத்து மாமசமா தந்தானே பட்சிகளுக்கு, அந்த கதையை சொல்றான். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வரைச்சு இந்த புறாவனுடைய கதை சொல்றான். ஒரு வேடன் என்ன பண்றான், காட்டுல அவனுக்கு சுபாவம் என்ன, இந்த புறாவை அடிச்சு சாப்பிடுறது அது இதுதானே. அந்த மாதிரி புறாவை அடிச்சு பெண் புறாவை இது பண்ணி அடிச்சு வலையில கொண்டு வந்துருக்கான், கூண்டுல கொண்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போறதுக்காக கொண்டு வந்துருக்கான். அவன் வீட்டுக்கு போற வழியில யாதிர்ச்சிகமா இந்த பெண் புறா எந்த மரத்துல தங்கறதோ அந்த மரத்தடிக்கு அவன் வர சமயத்துல ஏகமா மழை வந்துடுச்சு, மின்னல் இடி. அந்த மரத்தடிய தஞ்சமா இருந்தான். இந்த மரத்துல இந்த பெண் புறா இவங்கிட்ட அகப்பட்டு விடுத்து இவன் கூண்டுல பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கான். அந்த மரத்தடியில இவன் கீழே வைக்கிறான் அந்த பெண் புறாவை. ஆனா ஆண் புறா இறையெல்லாம் தேடிண்டு அது வேற பக்கம் போச்சு, அது மாட்டாத தன்னுடைய கூண்டுக்கு வந்துடுச்சு. இவன் அந்த இடத்துல புறாவன் இடத்துல சரணாகதி பண்ணல, ஆனா புறா இருந்த மரத்தடியில இந்த மழைக்காக அவன் ஒதுங்கினான். இவனுக்கு காலைமையிலேந்து அலைஞ்சி அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால பசியும், அதே சமயத்துல மழையா இருக்கிறதுனால குளிர்ல உடம்பும் நடுங்குது. பெண்புறா அடப்பட்டிருக்குது, அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆண் புறா கிட்ட அந்த பெண் புறா சொல்றது, அதுங்க பேச்சு அதுங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா, இவன் நம்ம இடத்த தேடி வந்திருக்கான், இப்ப இதனுடைய உயிர் போறது. அது அவன் வீட்டுக்கு போனான்னா இத வேக வச்சு தின்ன போறான். அப்படி தன்னுடைய நிலைமை இருக்குச்சே கூட பெண் புறா என்ன பண்றது, ஆண் புறாவின் இடத்துல ஐயோ நம்ம வீட்டை தேடி வந்திருக்கான், நாம இருக்கிற மரத்தடியில வந்திருக்கான், அதனால இவன் விருந்தாளி, இந்த விருந்தாளிய நீ நன்னா உபச்சரிக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்றது, ஆண் புறாவுக்கு சொல்றது. உடனே அந்த ஆண் புறா என்ன பண்றது, அத கேட்டு தன்னுடைய பெண் புறா இப்ப போறது அப்படிலாம் கூட பார்க்காம தன் விருந்தாளியே விருந்தோம்புதல் அப்படின்னு சொல்றான். அதாவது வர விருந்தாளியே நன்னா பூஜை பண்றோம். அதனால இவனுடைய குளிர போக்கடிக்கிறதுக்காக அது குச்சியெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்குதோ இல்ல, அதெல்லாம் உராசி அதை தள்ளி நெருப்பை உண்டு பண்றது, நெருப்பை உண்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை கீழே தள்ளுறது இவன் தங்கி இருக்க இடத்துல. அதுக்கப்புறம் தானே அந்த நெருப்புல விழுந்துடுறது. இது எப்படி உபச்சாரம் பண்றது,
எப்படியும் பெண் புறா போறது, பெண் புறா எப்படியும் போயிட போறது, பெண் புறா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த விருந்து இந்த இவன் இந்த வேடன்றவன் பரஸ்பர விரோதி, வேடனுக்கும் பட்சிக்கும் ஆகவே ஆகாது, விரோதி, ஜன்ம விரோதி. அப்படியா இருந்தா கூட தன்னிடத்துல வந்துட்டான் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம வலையை மாட்டிட்டோம் போறோம்னு இதுவும் தீர்மானம் பண்ணிட்டு அதுக்கும் தெரியும். அதனால என்ன பண்ணிட்டு ஆண் புறா அந்த நெருப்புல விழுந்துடுச்சு. நெருப்புல விழுந்ததுன்னா அது வெந்து போச்சு. உடனே இவனுக்கு ஆகாரம் ஆகுது. அது குளிர போக்கடிக்கிறதுக்கு அது தீ மூட்டிட்ட. அதனால அவனுக்கு அந்த குளிரும் போச்சு, ஆகாரம் ஆச்சு. இப்படி ஒரு புறா பண்ணச்சே, புறாவே ஒரு அதிதி சத்காரம் பண்ணச்சே அவன் என்னை காப்பாத்துன்னு அந்த புறா கிட்ட வேண்டல, ஆண் புறா கிட்ட. அவன் குரூரமான காரியம் பண்றான், பெண் புறாவை பக்ஷணம் பண்ண போறான், சாப்பிட போறான். அப்படி இருக்க அந்த பெண் புறா சொல்லி அந்த ஆண் புறா தன்னை இந்த மாதிரி அவனை அதித்தி ஆராதிக்குச்சே, அதான் தன்னிடத்துல வந்தவனை காப்பாத்துச்சே, நான் கைவிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, விபீஷணனை கைவிட முடியாதுன்னு சொல்றேன். இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அதிதி சத்காரத்துல புறாக்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்குது. அதனாலதான் ஆனைச்சாத்தன் அந்த பட்சிக்கு பேர், பரத்வாஜ பட்சி. அதனால இப்ப சொல்ல வந்தோம். அதனால அது இரை தேட போச்சு, அதிதி சத்காரத்துக்கு சேர்ந்து இரை தேடுறது. நாம கூட என்ன பண்ணணும்னா, பெருமாளுக்கு தளிய பண்றோம்னு சொன்னா நாம 4 பேர், ஆத்துல 2 பசங்க 2 தம்பதிகள் இருக்கா, அவ்வளவுதான், 4 பேர் தானே. 4 பேருக்கு கரெக்டா பண்ணி பார்த்துட்டு கவுத்துட கூடாது. ஒரு அதிதிக்கு கூட தளிய பண்ணி வைக்கணும். திடீர்னு வந்தாள்னா அவளுக்கு சாப்பிடறதுக்காக. அத வரலன்னா நாம சாயங்காலம் உபயோகப்படுத்திக்கணுமே தவிர, எல்லாம் கரெக்டா நாம 7 மணிக்கு தளி பண்ணி 8 மணிக்கு சாத்து பாத்திரத்தை கவுத்துட்டு 9 மணிக்கு வந்தாள்னா ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால அதனால அதுகள் கூட தன்னுடைய இறைய தேடச்சே பகவத் ஆராதனத்துக்கு அது தொடர்ச்சியா பாகவத் ஆராதனை. ஏன்னா பகவத் ஆராதனைன்றது பாகவத் ஆராதனத்துல தான் முடியுது. அதனால கீசி அது யாரு, ஒருத்தர் 2 பேரா, ஒரு பட்சியான மாதிரி பண்றது இல்லை. என்று எங்கும் எல்லா பட்சிகளும் அதே சுபாவமா இருக்கு. அதனாலதான் பாஷ்யக்காரர் நாள் முன் பர்யந்தம் இந்த பிராமணாதிகள் இருக்காளே, இந்த பிராமணாலாம் என்ன பண்ணுவான்னா, இதுல சாஸ்திரங்கள்ல ஏகமா சொல்லிருக்கு அனுஷ்டானங்கள். அவாவா ஒவ்வொரு அனுஷ்டானம். இப்ப சொல்றனே, ஒரு ஆத்துல இருக்க 4 பிள்ளைகள் இருக்கான்னா, அப்பா ஏதோ பண்ணியிருப்பார், அவர் ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்திருப்பார், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு, அவர் லாயரா இருப்பார் அப்பா. ஆனா பிள்ளை அதே வக்கீலுக்கு படிக்க மாட்டான், ஒருத்தன் இன்ஜினியரிங் படிப்பான், ஒருத்தன் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பான். இப்படி யாராருக்கு என்ன வேணுமோ படிச்சு அந்தந்த லைன்ல பண்ணுவான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போய் அவன்லாம் ஒர்க் பண்ண. அத போலதான் சாஸ்திரங்கள்ல 1000 விஷயங்கள் சொல்றதுனால ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான பலனை உத்தேசிச்சு ஒவ்வொரு கர்மாக்களை பூர்வத்துல பண்ணியிருந்தா. அதனால இப்போ ஒருத்தர் இதுவா இருந்தான்னு வச்சுப்போம், ஏதோ சொர்க்கலோகம் போகணும் அப்படின்றதுக்காக சில கர்மா பண்ணுவோம். ஒருத்தன் இந்த லோகத்திலேயே ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் வரணும்னு அதுக்கு உண்டான யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு தேவத்தையும் வேற, ஒவ்வொரு பலனுக்கு உண்டான தேவதைகள் வேற. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்ல தான் ஒவ்வொரு லெக்சரர் இருக்கா மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அங்க போய் அவகிட்ட படிக்கிறான்னு இல்லை, எல்லாருக்கும் ஒரே லெக்சரர் இல்லையே, ப்ரொஃபசர் இல்லையே. அது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட் வேற வேற தானே. அத போல இவாள்லாம் யாக யஜ்யங்கள்லாம் தனித்தனியே பண்ணியிருந்தா, அதுக்கு உண்டான அனுஷ்டானத்தை பண்ணியிருந்தா. அப்படி அதுக்கு உண்டான அனுஷ்டானம் அப்படின்னு சொன்னா புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒருத்தர் இந்த ருத்ர உபாசனம் எல்லாம் பண்ணுவார், சிவனுக்கு ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுவார். அப்படியா இருந்துன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்ன, ஸ்மார்ட் ஏகாதசின்னு இப்ப சொல்றோமே, அந்த மாதிரி ஏகாதசி விரதம் பண்ணுவார். ஏன்னா
அது தசமி இன்னைக்கு ராத்திரியே உபவாசம் இருக்கணும், ஏகாதசி பூரா உபவாசம் இருக்கணும், மறுநாள் துவாதசி பாரணை பண்ணணும், சாயங்காலமும் சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி அதுக்கு ஏதோ ஒரு நியமம் இருக்குது அந்த இதுக்கு. இப்போ அவன் ருத்ராதிகளை ஆராதிக்கிறவனா இருந்தா அந்த மாதிரி ஏகாதசி இன்னைக்கு விரதம் இருப்பான். ஒருத்தர் மோட்சத்துக்காக பெருமாளை பக்தி யோகம் பண்றவாளோ அந்த மாதிரி இருந்தாள்னா அவ இந்த வைஷ்ணவ ஏகாதசின்னு சொல்றமே, இந்த வைஷ்ணவ ஏகாதசி இன்னைக்கு அவ விரதம் இருப்பா. அப்ப ஒரு ஆத்துலயே பிள்ளை ஒண்ணு பண்ணுவான், அப்பா ஒண்ணு பண்ணுவான், அண்ணா ஒண்ணு பண்ணுவான், தம்பி ஒண்ணு பண்ணுவான். அதனால வித்தியாசமான ஆராதனைகள்லாம் இருக்கும். ஆனா பாஷ்யக்கார நாள் தொடக்கமா தான் இந்த குலத்துல நாம பிறந்தா விட்டு ஒத்தன் வைஷ்ணவன் ஏற்பட்டான்னா அவன் திருப்பி அவைஷ்ணவனா இருக்கக்கூடாது, அந்த குலத்துல இருக்கவாள்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பாஷ்யக்காரர் நாள்லதான் இதெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தினார். இது அதனாலதான் முன்னையெல்லாம் காமிய கர்மாக்கள் இந்த அப்த பூர்த்தி எல்லாம் பண்றாள், ஆயுஷ்வாமம் அது எல்லாம் பண்றாளே, அதெல்லாம் பூர்வத்துல எல்லாரும் பண்ணிருந்ததுதான். அது வேணுன்றவா விருப்பம் உள்ளவா சாஸ்திரத்துல சொல்றதுக்கு தப்பு இல்லை, பண்ணிப்பா. ஆனா இந்த பாஷ்யக்காரர் தான் இதெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி என்ன பண்ணாருன்னா காமிய கர்மாவெல்லாம் நாம பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நாம எல்லாருமே நம்ம ஆத்துல பிறந்தவா மொத்த பேரும். ஏன்னா ஆழ்வார் சொல்லிருக்க, கேசவந்தமர் கீழ்மேல் எமரேழ் எழுபிறப்பும் மாசதிரிது பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாழ்க்கின்றவன். அதனால மேல் தலைமுறை 10 கீழ் தலைமுறை 10 எல்லாரும் நன்னா ஆயிடுறா, பகவானுடைய அடிவர்களா ஆறா அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. அப்ப ஆழ்வார் சொன்னார்தான் அது சாஸ்திரம் சொல்லலையான்னு கேள்வி வேண்டாம். சாஸ்திரத்திலேயே ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்தை மதுசூதன கட்டாட்சம் பிறக்கச்சே எந்த குழந்தைக்கு மதுசூதன கட்டாட்சம் இருக்குதோ அவன் மோட்சார்த்த சிந்தகனா ஆவான். மதுசூதன கட்டாட்சம் இல்லைன்னா அவன் மோட்சார்த்த சிந்தகனா ஆக மாட்டான். அதாவது அவனுக்கு பரநியாசம் பண்ணிக்கணும் அது இதுன்ற எண்ணமெல்லாம் வராது. நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா, நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அப்படி பித்ருக்களுக்கெல்லாம் அது தெரியுமோ இல்ல, பித்ருக்களுக்கெல்லாம் அதாவது இந்த குலத்தை அவளுக்கு முக்காலம் தெரிஞ்ச ரிஷிகள்னு சொல்றமே, அத போல பித்ருக்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமான்றதுனால ஆஸ்போட்டயந்தி பிதரஹா விருத்தியந்தி பிதாமஹா வைஷ்ணவோன குலே ஜாதா சன சந்தாரயிஷ்யதி அப்படின்னு அவள்லாம் கொண்டாடுறா. இவாளுடைய குலத்துல ஒரு குழந்தை வைஷ்ணவனா பிறந்ததுன்னா யாருக்கு பிறக்கிற காலத்துல மதுசூதன கட்டாட்சம் இருக்கோ அவன் இந்த மாதிரி விஷ்ணு மோட்சார்த்த சிந்தகனாரான்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு. அந்த ரீதியில பிறக்கக்கூடிய குழந்தை பிறந்ததுன்னா பித்ருக்கள் இருக்காளே அவள்லாம் ஆஸ்போட்டயந்தி பிதரஹா இந்த இந்த கையை சொடுக்கிறது தட்டுறது அப்படிலாம் பண்றமே, கூத்தாடுறாள் கை தட்டிலாம், ஆன மாதிரி அவ சந்தோஷப்படுறா. பிருணுத்தியந்தி பிதாமகா இவெல்லாம் குதிச்சு கூத்தாடுறா பிதாமகெல்லாம். எதுக்காக? நம்ம குலத்துல ஒரு வைஷ்ணவன் பிறந்துட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தாங்கள்லாம் வைஷ்ணவாளா இல்லை, அதனால வேற லோகத்துக்கு போயிருக்கா, மோட்சத்துக்கு போகல, பித்ருலோகாதிகளுக்கு போயிருக்கா. அதனால அவள்லாம் என்ன பண்றா, ஆஸ்போட்டயந்தி பிருணுத்தந்தி பிதாமகா வைஷ்ணவன குலஜாதா, நம்முடைய குலத்துல ஒரு வைஷ்ணவன் பிறந்துட்டான், அதனால என்னாச்சு நம்மளாமே உத்தரிப்பு போறான் சன சந்தார விஷயத்தில். அததான் ஆழ்வார் என்ன சொன்னார்னா, கேசவன் தமரா ஒத்தன் இருந்தான்னா கேசவனுடைய அடிவரா மேல் 10 தலைமுறை கீழ் 10 தலைமுறை ஆக 21 தலைமுறை 21 தலைமுறையும் இவனாக இருக்கும். அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை அடியொட்டி பாஷ்யக்காரர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம குலத்துல ஒத்தன் வைஷ்ணவன் நம்ம ஆயிட்டோமோ இல்லோ, இனிமேட்டு யாரும் கீழே மாறி போகக்கூடாது, ஒரே இதுதான் பண்ணணும். அதாவது எல்லாரும் இந்த சரணாகதி தான் பண்ணிக்கணும், எல்லாரும் சமாஷணம் தான் பண்ணிக்கணும். சமாஷணம் இந்த பஞ்சசம்ஸ்காரம். அந்த காலத்துல பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது ருத்ரனை சேவிக்கிறவன் அது இது அந்த மாதிரி யாக யஜ்ஞாதிகள் பண்றவா இந்த சமாஷணம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை.
எது ஒண்ணு பகவானுக்கு ஆராதனமா ஆகணும்னு யார் நினைக்கிறானோ அவன் தான் அந்த வைஷ்ணவீகரணமான அந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணி இந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை இங்க ஆண்டாலும் காண்பிச்சிருக்கா. இது எதுக்கு இந்த ஊர் சுத்தி கதை அப்படின்னா இங்க என்ன பிரசக்தி அப்படின்னு சொன்னா, கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனை சாத்தன். அதனால பட்சிகள் மொத்தமே இந்த வைஷ்ணவத்தை தான் கடைப்பிடிக்குது. அதனால எங்கும்னா எல்லா ஆனை சாத்தனும் இப்படிதான் பேசுறது, இப்படிதான் இற தேடுறதுக்கு ஒண்ணு சங்கேதம் பண்ணிட்டு கிளம்புறது. ஈசு கீசென்றெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம். இந்த கலந்து பேசுறதுன்னு அது பத்தி பத்னியா இருக்கிற பட்சிகள், நான் இந்த பக்கம் போறேன் நீ அந்த பக்கம் போ அப்படின்றது ஏதோ பேசுறதுகள். அதனால தர்மானுஷ்டானத்தை சகதர்மச்சரிதவா அப்படின்னு சொல்லிருக்க, பத்தியும் பத்னியும் சேர்ந்துதான் தர்மம் பண்ணணும். அது இல்லைன்னா எந்த தர்மம்னா ஒருத்தர் கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்லை, கர்மாக்கள் எல்லாம் தர்மானுஷ்டானம் தான். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறதோ போறதோ வருதோ. அதனால்தான் நீர் அப்பா இல்லையே சார்த்தம் பண்ணக்கூடியவர் தான் இல்ல. சார்த்தம் பண்ணுச்சு நீங்க ஏதாவது கையில ரூபாய் எதனா வச்சிருந்தா நீங்க உங்களை புரோக்ஷிக்கு சொல்றதெல்லாம் உண்டாவாதே? உண்டோல்ல. அது எதுக்காகன்னா 2 பேரும் சேர்ந்துதான் தான தர்மம் எதுவும் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீர் சாமமா இல்ல யஜுர்வேதம் சரி, அக்னி சந்தானம்னு பண்ணி உபாசனம்னு பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு அரிசி எல்லாம் கொடுக்கணும், பத்திரி தான் கொடுக்கணும். சரி, அதனால எல்லா தர்மானுஷ்டானமும் கலந்துதான் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல அந்த ஆணை காண்பி எப்பவுமே பொதுவாக எல்லா இடத்துலயும் இந்த சாமானிய அப்படின்னு, அதனால எப்பவும் கலந்துதான் ஒரு வீட்டுல இருக்கிறவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கலந்துதான் எல்லா வியாபாரத்தையும் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அது சோபிக்காது. அதான் சொல்றேன், ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, வாழ்வுன்னா நல்லது. அப்போ ஒற்றுமை நீங்கிடில், நான் ஒரு பக்கம் போறேன் நீ ஒரு பக்கம் போறேன், என்ன நான் எங்காவது சொல்லிவிட்டா ஒருத்தருக்கு இல்லை ஆன்னு சொல்லப்பட்டு அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தையும் இதுல கலந்து பேசின பேச்சரவம். அதனாலதான் சொல்லாம பேச்சு சப்தத்தை சொல்ற. அதனுடைய சாரார்த்தத்தை நீ கேட்கலையா அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம். அப்ப அந்த சாரார்த்தத்தை கேட்கலையான்னா இப்படி பக்ஷி கூட தெரிவிச்சு அப்படி பேசுறது, இத காதுல விழலையா? கத்துறது விழலையான்றது மாத்திரம் இல்ல, சட்டா சொல்றா அது என்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நாம நடக்கணும்னு சொல்றோம். ஏன் சப்தம் ஏது எப்பவும் அலர்ட்டா இருக்கணும்னு சொல்றோமோ. அதனால அத போல இந்த இடத்துல கேட்டிலையோ அப்படி கேட்காத உன் இஷ்டத்துக்கு நீ பாட்டுக்கு இருக்கியே. இந்த மாதிரி பகவான இது பண்ணச்சே எல்லாரும் கூடி இருந்து குளிர்ந்து அப்படின்ற ரீதியில பண்றதுக்கு அதெல்லாமே பண்றது, கலந்து பேசுறது. நீ மாற்றுக்கு தனிய பெருமாளை அனுபவிச்சுண்டு படுத்துன்னு இருக்கியே, பாகவதாளோட சேர்ந்து தானே பெருமாளை அனுபவிக்கணும். அதனால இது என்ன உனக்கு தனிய ஒரு குணம், பேய்த்தனம் அப்படின்னு பேய் பண்ணே அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் காசும் நான் ஒரு ரீதியா சொல்லிட்டு போறேன்.
என்ன நான் ஏகமா அர்த்தங்கள்லாம் அவவா நிறைய பண்ணியிருக்கா பூர்வாச்சாரியாலாம். ஆனா நமக்கு தேவையானது இதுல எவ்வளவோ அது நான் எது தேவைன்னு என் மனசுல பெருமாள் ஆச்சாரிய அனுகிரகம் ஏதோ தோன்று பண்றத ஒரு பேச்சரவும் கேட்டிலையோ பேய் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் காசும் இந்த ஒரு அடையாளம் போறல, எந்த இடத்துலயுமே ஒரு அடையாளம் சொன்னா போறல. அதனால 2வது அடையாளத்துக்கு போறா. அது ஏன் அவ இந்த அடையாளம் போறலன்னு சொல்றா, ஏன் 2வது அடையாளத்துக்கு போறா, அந்த கதையெல்லாம் இருக்குது. அதாவது நீங்க இந்த மாதிரி வரச்சனால எல்லா பட்சியும் எழுந்துடுறது போறது வருது அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். 2வது அடையாளம் சொல்லட்டு கேட்டு காசும் பிறப்பும் கலகல பக்கை பேர்த்து. காசும் பிறப்பும் அச்சுத்தாலி ஆமைத்தாலி அப்படின்னு சொல்றான். அது ஒரு ஆபரண விசேஷம். இல்ல கைவளை அதெல்லாமும் ஆபரண விசேஷம். மொத்தத்துல இது ஆபரண விசேஷத்தை சொல்றது. அச்சுத்தாலி ஆமைத்தாலின்னு பிரசித்தமா சொல்றா. இது என்னது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஆபரண விசேஷங்கள்லாம் ஸ்திரீகள் இருக்காளே, இது ஸ்திரீகள் விஷயத்த சொல்றது. ஸ்திரீகள்லாம் அதாவது 5 ஆபரணங்கள் எப்பவும் போட்டுக்கணும். அது இல்லாதையே இருக்கக்கூடாது. ஸ்திரீகள்னா சுமங்கலி ஸ்திரீகள்னு அர்த்தம். கன்னியா பொண்ணையும் இங்க சொல்லல, மாறி இருக்கக்கூடிய தசை வந்தவாளையும் இங்க சொல்லல. ஸ்திரீகள் அப்படின்னா பொதுவுல கல்யாணம் ஆனவாளைதான் சொல்லும். அதனால அந்த சில பேர் இப்போ இந்த காலத்துல திருமங்கல்யத்தை கூட உருத்துறதுன்னு கைட்டி வச்சுடுறா. படத்துக்குச்சே போச்சே வச்சே எங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நான் மாத்திரம் போட்டுக்கிறா. புருஷன் எப்படி பூனலை கழட்டி ஆணையில மாட்டு வாத்தியார் வச்சு அமாவாசை தர்ப்பணம் திணிக்க அதை தேடி போட்டுக்கிறான்னு சொல்றான். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கழட்டக்கூடாது, எப்பவுமே இருக்கணும். அதனால இந்த இடத்துல காத்தால இவாள்லாம் காரியம் பண்றாளே, காரியம் பண்றதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்குது அப்படின்னு வளையையோ தோட்டையோ மூக்கு திரையோ அப்புறம் இந்த கழுத்துக்கு ஆபரணமான திருமங்கல்யாதிகளையோ இதெல்லாம் கழட்டவே கூடாது. எப்பவும் இருக்கணும். எப்பவும் இருக்கணும்ன்றது இங்க தெரியல, இவ காரியம் பண்ணத்தே தான் இருக்குதுன்றது தெரியுது. ஆனா அங்க பாருங்க, கூடார வெல்லும் சீர்ல சொல்லச்சே முதல்ல என்ன பண்றா, கூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம் நாடு போழும் பரிசினால். நாடு போழும் சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே எந்தனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றா. அதாவது இந்த பல்கல ஆடைய உடுத்தின்னு தானே ஆபரணம் போட்டுக்கணும். அப்படின்னா இது முன்னமே இருக்குது சித்தமா. அதனால அதுக்கப்புறம் பட்டாடையெல்லாம் உடுத்துறது, சாதாரண ஆடை உடுத்துறது, விசேஷ நாள்ல பட்டாடை உடுத்துறது. அது கார்த்தால காரியங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் முகூர்த்தம் போது பட்டாடையெல்லாம் உடுத்து ஆன மாதிரி. ஆனா இந்த ஆபரணம் மாத்திரம் முக்கியமான ஆபரணங்கள்லாம் எப்பவுமே இருக்கணும். அதனால்தான் இந்த சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே எந்தனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு அப்படின்னு சொன்னான். மூடனை பெய்து கூடியிருந்து குளிர்ந்து. அதனால எப்பவுமே இந்த ஆபரண விசேஷங்கள்லாம் ஸ்திரீகளுக்கு இருக்கணும். அதனால அந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல சொல்றது. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப காரியம் பண்ணச்சே அது சப்திக்கிறது. அதுவும் மத்தால கடையச்சே இப்படி கடையறதுனால இந்த கை அசைவு இருக்கிறதுனால இந்த வலையெல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு சப்திக்கிறது. இந்த கழுத்துல போட்டுருக்க அந்த காசா போட்டுருக்கா பெருசான்னா அது ஒன்னோட ஒண்ணு ஒராஞ்சி சப்தங்கள்லாம் எழுப்பது. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து எப்படி பண்றாவா. காசும் பிற அந்த கை சலிச்சு போறது. எவ்வளவு நாள் இப்படி இழுத்துட்டே இருக்குது, காரியம் அரைச்சுட்டே இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்றமே. அந்த மாதிரி எவ்வளவு நாள் இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டே இருக்குது, அதனால கையெல்லாம் வலிக்கிறதுன்றவன் அந்த மாதிரியா அவ பண்றா.
காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப. இப்ப இதுல இருந்து என்னன்னா, அனுஷ்டானங்களை அந்தந்த காலத்துல பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த இடம் காண்பிக்குது. இது அனுஷ்டானம்னா அவளுக்கு என்ன, ஆட்சிகளினுடைய அனுஷ்டானம் என்ன அப்படின்னு சொன்ன, காத்தால எழுந்து கடைஞ்சி தயிர் கடைஞ்சி வியாபாரத்துக்கு எடுத்தும் போனோம். தயிர் கடைஞ்சி வியாபாரத்துக்கு எடுத்தும் போனோம். அதனால அப்போ எப்ப வேணா கடையக்கூடாது. அதனால அந்த பிம்மால வேலை தான் கடையணும். அதோட கூட பிம்மால வேலை கடைஞ்சாதான் வியாபாரத்துக்கு போய் வியாபாரமும் பண்ண முடியும். பிம்மால வேலை கடைஞ்சாதான் அந்த வெண்ணெய் திரண்டு நன்னா வரும். உதவி மாதிரி வெயில் வர வர அது வெண்ணெய் இழகி போயிடும். அது ஒண்ணு. அதனால இதுல என்னன்னா, சகாலத்துல அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த பங்கினால காண்பிக்கிறார். சந்தியாவந்தனம் தானே, காத்தால எழுந்து 9 மணிக்கு ஆபீஸ் போச்சு, தண்ணி கொட்டு சந்தியாவந்தத்தை பண்ணேன்னு பேர் பண்ணிட்டு ஒரு வா சாப்பிட்டு போயிட்டா சரியா போகாது. சந்தியாவந்தனம்னா உதயத்துக்கு பண்ணணும்னா அந்த உதயத்துக்கு பண்ணணும். அந்த அனுஷ்டானத்தை ஆட்சிகள்லாம் காண்பிக்கிறார். அந்த ஆட்சிகள் பண்றது மூலமா அந்த நாம அனுஷ்டான பண்றனா இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஆண்டாள் நமக்கு இது பண்றா. அதனாலதான் இதுக்கு வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும்னு சொல்றதுக்கு காரணமே அதுதான். காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப. அதனால அனுஷ்டானம் பண்றதையும் காண்பிக்கிறா. அனுஷ்டானம் பண்றவாள் என்ன மாதிரி சீர்மையோட இருக்கணும். இது என்ன வெறும ஓசை, இது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது இதெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் எப்பவும் இருக்க வேண்டிய ஆபரணங்கள் எப்பவும் இருந்துன்னே இருக்கு. அதனால அந்த அனுஷ்டானத்தின் போது இருக்கக்கூடிய வேண்டிய நியமங்களையும் கடைப்பிடிக்கணும். அனுஷ்டானத்துக்கு வேண்டிய காலங்களையும் காலத்துல சரியான அனுஷ்டானம் பண்ணணும். இதை தெரிய வைக்கிறது. கை பேர்த்து இப்படி இருக்குச்சே, இதுவும் இவாளுக்கு அடையாளமாகல இருக்கட்டும். அடையாளம் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா மேலதானே சொல்லணும். சாரி, வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசப்படுத்த தைரவங் கேட்டிலையோ. இதுவரையில் ஒரே புத்தாந்தம் தான். வாசனருங்குழலாட்சியர் அப்படின்னு சொல்றது, இந்த குழல்ல புஷ்பத்தை சூடிக்கணும் அப்படின்றது இங்க நன்னா தெரியுது. குழலுக்கு கூந்தலுக்கு இது உண்டா, வாசனை உண்டா இல்லையான்ற விசாரம் அது இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனா குழல்ல எப்பவும் பூச்சூடின்னு இருக்கணும், புஷ்பத்தை தரிச்சுட்டு இருக்கணும் ஸ்திரீகள். அந்த தரிச்சுக்கிற புஷ்பம் கூட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, வாசனருங்குழலாட்சியர். அதாவது அந்த வாசனை வெளியில வருது. அந்த குழல்ல இருக்கக்கூடிய வாசனை, அதான் குழல்னா கேசம், அந்த தலைமையில இருக்கக்கூடிய வாசனை வெளியில பரவருது அப்படி. ஏன்னா இவ வேக வேகமா கரையறதுனால முடிச்சு போட்டு இருக்க அந்த கூந்தல் இருக்க, அந்த கூந்தல் கொஞ்சம் அவிழுதுன்னா அவிழுத விட்டுட்டு அப்படியே கடைஞ்சுட்டே இருக்கணும்னு தலை விரிச்சு போட்டு, இந்த காலத்துல தலை விரிச்சு போட்டுக்கிறதே ஒரு ஃபேஷனா போயிடுது. அப்படியே மொத்தமா அப்படி இந்த படத்தெல்லாம் பின்னால போடுவான். லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படத்தெல்லாம் பார்த்தா கிரீட்டம் மேல இருக்கும், அந்த பின்னால தலைமயிரெல்லாம் இந்த இந்த தோல்ல இருந்து இந்த தோல் வரையில் அப்படியே அப்படியே படர்ந்து இருக்க மாதிரி படத்துல இருக்கும். அது எதனால அந்த மாதிரி போடுறான்னு எனக்கு தெரியல. அது லக்ஷ்மி சரஸ்வதி படங்கள்லாம் பார்த்தவங்கன்னா தெரியும். அப்படியே அந்த இந்த தலைமயிராகப்பட்டது இந்த தலையிலேருந்து இப்படி இந்த இதுல வரும், 2 தோல் பட்ட வரையில் அப்படியே பரவி இருக்க மாதிரி போட்டுப்பான். சரி, அது எதுக்காக போட்டானோ அது தெரியாது. ஆன மாதிரி எல்லாம் இவாளெல்லாம் தலையை விரிச்சுட்டுதான் அப்படியே போறா. அதுக்கு ஏதோ ஒரு டெக்னிக் இருக்கா போலுது. அது என்ன காத்துல வேகமா 2 வீலர்ல போனா கூட அது அப்படியே தலையாது, அது அப்படியே மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுறது. எப்படி போனாலும் அது ஏதோ இருக்குது. சரி, அதனால அது சரின்னு சொல்ல வரல. அதனால தலையை முடிச்சுட்டு தான் எப்பவும் இருக்கணும். ஆனா அந்த முடிச்சு கொஞ்சம் லேசா இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுச்சு, அது டைட்டா இருக்கிறது லூஸ் ஆகும், தளர்ந்து போகும்.
அந்த தளர்ந்து போற இடத்த போறது வாசனருங்குழல் ஆட்சியர் அப்படின்னு சொல்றார். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, புஷ்பத்தை சூடிக்கச்சு பின்னல் எவ்வளவு தூரம் இருக்குதோ அவ்வளவு தூரம் புஷ்பத்தையும் அப்படியே தொங்க விட்டுக்கிறார். இவாளுக்கு 2 முழம் வாங்கறதுக்கு வசதி இல்லைன்னா கூட இந்த பின்ன போட்டு அந்த ஒரு முழத்தையே அவ்வளவு நீளம் கீழே தொங்க விட்டுக்கிறது அப்படின்னு. அந்த மாதிரிலாம் தொங்க விடக்கூடாது. அந்த புஷ்பத்தை தலைமயிரோட கூட சேர்த்து முடியணும். அப்படி முடியுறது கொஞ்சம் இங்க இந்த இடத்துல இந்த காரிய விசேஷத்தினால அது தளர்றதுனால அந்த புஷ்பம் இத்தனை நாளி அந்த மயிர்னால மறைக்கப்பட்டு அதனுடைய வாசனை கொஞ்சம் அடப்பட்டிருக்குது. இப்போ அது கொஞ்சம் தளர்ச்சி கொடுக்குச்சு, புஷ்பம் வெளியில தெரிஞ்சு புஷ்ப வாசனை வருது. அதனால இந்த இடத்துல புஷ்பம் எப்படி சூடிக்க வேண்டும் அப்படின்ற அனுஷ்டானத்தையும் காண்பிக்கிறார். வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ. மத்தினால் ஓசைப்படுத்த மத்த கொண்டு கடையிறாளே அது இந்த இடத்துலயும் அரவம் அப்படின்னு இருக்கு. ஓசைன்னு வந்துடுத்து அந்த அதுக்கும் உள்ளர்த்தம் என்னன்னா அப்படின்னு சொன்னா, சகாலத்துல பண்ணக்கூடியதுதான் வெண்ணெய் திரண்டு நன்னா வரும். அதனால அந்த வெண்ணெய் திரண்டு வந்துதா வரலையான்றது அந்த கடையிலேயே அந்த இது தெரியும். என்ன தெரியும்? ஓசை தெரியும். இப்போ லௌகிக உதாரணம் சொல்லணும்னா, தளி ஆயிடுச்சா இல்லையான்றது விசில் அடிச்சா தெரியுதோ இல்ல குக்கர்ல. அத போல அந்த மத்துல கடையிச்சு அந்த கடையிற அந்த துணியிலேயே அது திரண்டு வந்த விஷயம் தெரியும். அதனால மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவ கடைஞ்சி முடிய போறது, இனிமேட்டு வெளியில கிளம்ப போறா. இவ்வளவு நாள் கடைஞ்சிட்டு இருக்கா, இன்னும் உனக்கு ஆரம்ப தசைன்னு நினைச்சிட்டு இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது, நீ தூங்கிட்டு இருக்கலாம். அது கூட இல்லை. அந்த அரவம் அந்த சப்தம் கேட்கலையா? அது வெண்ணெய் திரண்டு வந்துடுத்து, அவ்வளவு நாள் ஆயிடுத்து அப்படின்றது கேட்கலையா அப்படி நீங்க கேட்கற அந்த அடையாளத்தை சொல்ற. மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய். இந்த இடத்துல நீ தூங்கிட்டு இருக்கியே, நாயக பெண் பிள்ளாய், நீ பெரிய வீட்டு பிள்ளையாந்தான், நீ கடைய வேண்டாம், அதனால தூங்கிட்டு இருக்க. வேலைக்காரா பண்ணிட்டு போறா இல்ல, அதனால அப்படின்று நாயக பெண் பிள்ளாய். இந்த பேய் பெண்ணேன்னு சொல்றதும் நாயக பெண் பிள்ளாய்ன்னு சொல்றதும் எல்லாம் துல்லியம்தான். அங்க பேய் பெண்ணேன்னு சொல்றது அவ பித்து பிடிச்சா மாதிரி நீ இருக்கியேன்றா. அதே துணியில தான் இங்கேயும் நாயக பெண் பிள்ளாய்ன்னு சொல்றா. அங்க வசதி, அங்க மட்டமாவோ இங்க வசதியாவோ சொல்றது இல்லை. ரெண்டும் ஒரே இதுதான், நான் ஒரே பாவம் தான். 2 இடத்துலயும் ஒரே பாவம். அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னா, குழந்தைய கொஞ்சறான்னா குழந்தைய வெய்யறா மாதிரியும் கொஞ்சுவா, நன்னா புகழற மாதிரியும் கொஞ்சுவா. ஆனா அது வெய்யறான்னு அர்த்தம் கிடையாது அங்க. அதுவும் ஒரு விதமான குழந்தைய சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு புகழ்ச்சியான வார்த்தை தான். அதே போலதான் இந்த இடத்துல பேய் பண்ணேன்னு சொல்றதும், நீ இந்த மாதிரி பகவத் அனுபவத்துல உட்கட்டமா இருக்கியே, பாகவதாலையும் சேர்ந்து தானே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதும் அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்றது தான், இழிக்கிறது இல்லை. இங்க நாயக பெண் பிள்ளாய்ன்னு சொல்றதும், நீ இந்த மாதிரி இருந்துருக்கீமா நாயக பெண் பிள்ளை போல அப்படிலாம் இல்லை, எங்களோட வந்துக்கோன்னு, இதுவும் ஸ்தோத்திரம் தான். அதனால ரெண்டும் பாவத்துல ஒண்ணுதான். சப்தங்கள் ஒவ்வொரு விதமான சப்தம் அந்த பிரகரணத்தை உத்தேசிச்சு இருந்தாலும் பாவத்துல ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும். இதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒரு அடையாளம் சொல்றான். மத்தில ஓசைப்படுத்த தைரரவும் கேட்டிலையோ அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் ஏற கட்டிண்டு கிளம்ப போறா வியாபாரத்துக்கு. ஓ, தயிர் கடைஞ்சாச்சு, அதான் தயிர்ல இருக்கிற ஏடெல்லாம் எடுத்து
போட்டு கடைஞ்சி இதாச்சு. இப்ப தயிர், மோர், வெண்ணெய் இதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு போனோம் வீதியில. அதனால அவ என்ன பண்றா, நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும். இங்கேருந்து கிளம்பச்சே கேசவாய நமஹான்னு சொல்லி கிளம்பணும். எப்பவும் நம்ம வெளியில போச்சே கேசவாய நமஹான்னு அடி எடுத்து வைக்கணும். அதை அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை இந்த இடத்துல காண்பிச்சு அவ வியாபாரத்துக்கு போறதுனால கெடும் இடராயவெல்லாம் கேசவா வேண்டாம். நாம ஒரு காரியத்துக்கு போறோம்னா அது எத்தனையோ விக்னங்கள் வரும். ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் நாம அப்படின்னு நினைச்சா இது என்ன நம்முடைய வாழ்வுக்கு உண்டான வியாபாரத்துக்கு தான் போறாவா. வியாபாரம் நன்னா ஆகணுமோ இல்ல, அப்பதானே அவளுக்கு லாபம் வரும், அது வரும், இது வரும். அதனால குடும்ப வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி காரியத்துக்கு அநேக விக்னங்கள் வரும். அதனால வெளியில கிளம்பச்சே கேசவாய நமஹா அப்படின்னு சொல்லணும். எப்போ கிளம்பினால் கெடும் இடராய எல்லாம் கேசவா. எவ்வளோ இடர் இருந்தாலும் கேசவான்னு சொன்னா அது மொத்தம் போயிடும் அப்படின்னு நம்மாழ்வாரன் சாதிக்கிற. அது போல இந்த நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடும். அவள்லாம் வியாபாரத்துக்கு கூட கிளம்பிட்டாமா. வியாபாரம்னா கொஞ்சம் பொழுது விடிஞ்சாதானே வியாபாரம் பண்ணணும், இருட்டிலேவா பண்ண முடியும். அதனால இவ்வளவு இதுக்குச்சே, அதாவது வியாபார ஸ்தலம் எந்த வீட்டு தெருவுக்கு போறாளோ அப்பதான் உதயமாகணும். எடுத்துன்னு போச்சே உதயமாகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா மேல் பாட்டுலாம் வேற எழுப்பு போற அடையாளம் சொல்லி அப்ப அங்கேயே உதயமாயிடுச்சேன்னு நாளைக்கு கேள்வி வருமோ இல்லை. அது இல்லை, இங்கேருந்து கிளம்பி போகச்சே இருட்டா இருக்கலாம். அது அருணோதயம் ஆயிடுச்சுன்னா லேசான வெளிச்சம், அந்த வெளிச்சத்துல போயிடுவா. அளந்து கொடுத்துட்டே தானே அங்கங்க வெளிச்சம் ஓணும். அதனால இப்படி வியாபாரத்துக்கு கிளம்பிட்டாலே கேசவன் மூர்த்தி அதை கேட்டே கிடத்தியோ. இதுல இருந்து இது என்னது, மத்தினால வசப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ வரையில் இருக்கட்டும், நாயக பெண் பிள்ளை என்ற வரையில் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடம்ன்றது நாளைக்கு பாடு. அதிபங்க பஞ்சான பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய சிரமேதாம் ஸ்ரீராமாய சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தரா ஷடகோபாக்யே லிங்கோ ஜெயிதாத்புரி ஆதிஷடகோபாதீனிதிவர்யான் பஜேனிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வ ஷடஜித்யதீசான பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம் சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம்.